القرآن کے اندر جو اس کی تفسیر کی گئی ہے اس آیت کی، وہ اس طرح ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ شوق سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ کیا شوق سے دیکھتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے اندر جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ مومن کی جب روح ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ نازعات کے اندر کہ ان کو بڑے عزت سے اور بڑے مرتبے سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی ہے. ترجمہ ان آیات کا: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال البتہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور کیا پتہ آپ کو کیا ہے علیین. کتاب مرقوم، وہ دفتر ہے لکھا ہوا. یشہدہ المقربون، دیکھتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرب فرشتے. سورۃ المطففین کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی ہے. ترجمہ بیان کیا: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. یہاں کلا دو معنی کے اندر ہے. کلا بمعنی حقاً کے، کلا بمعنی ردا کے. کفار جو تھے وہ مومنین کو کہتے تھے کہ یہ جو تم دنیا کے اندر نیک اعمال کر رہے ہو تمہیں اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملنا. جھوٹ نہیں بولتے، غیبتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو، اس کے علاوہ جو ہے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے، حج، زکوٰۃ، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، یہ جتنے بھی نیک اعمال تم لوگ کر رہے ہو یہ بغیر کسی وجہ کے ہیں، تمہیں اس کی آخرت کے اندر اس کا کسی قسم کا کوئی جو ہے بدلہ نہیں دیا جائے گا. یہ کفار جو تھے وہ مومنین کو اس طرح کر کے تنگ کرتے تھے اور یہ باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون میں ان کو جواب دیا کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بے شک کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہے. علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون، کہ علیین کیا ہے اور آپ لوگوں کو نہیں پتہ علیین کیا ہے. علیین جو ہے وہ 7 آسمان میں عرش الہی کے نیچے جنت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد مومنین کی ارواح کو وہاں لے کر جاتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہاں لے کر جاتے ہیں، وہاں ان کا سارا ریکارڈ موجود ہے کہ دنیا میں انہوں نے کیا اعمال کیے. جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں سجین کے بارے میں پڑھا تھا، جہاں جو 7ویں زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھی ہوئی ہے، جہاں پہ بدکار، گناہ گار، مشرک، کفار لوگ جاتے ہیں. علیین وہ جگہ ہے جہاں پہ مومنین کے ارواحوں کو لے کے جایا جاتا ہے اور وہیں وہ رہتے ہیں. کتاب مرقوم، کہ علیون جو ہے وہ مہر لگائے ہوئے رجسٹر رکھنے کی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہر آدمی کا جو مومن ہے ان کا کچا چٹا وہاں موجود ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کتنے نیک اعمال کیے، کیا انہوں نے نیکیاں کمائی، کیا ثواب کیے، کیا انہوں نے اچھائیاں کی، کتنی برائیاں بھی کی. اس میں ظاہر سی بات ہے کئی ایسے بھی مومن ہوں گے جن کے کوئی نہ کوئی برائیاں بھی ہوں گی جو کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام سے علاوہ ہوں گے، جیسے کہ اولیاء ہو سکتے ہیں، اور بھی مومن ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ بھی کیے، ثواب بھی کیے، لیکن گناہ ان کے کم ہیں، ثواب بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے روح کو وہ علیین کے اندر پہنچا دیا.
यशहदुहुल मुक़र्रबून। बयानुल कुरान के अंदर जो इसकी तफसीर की गई है इस आयत की, वो इस तरह है कि जो मुक़र्रब फरिश्ते हैं वो शौक़ से देखते हैं। यानी कि क्या शौक़ से देखते हैं? हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जब फरिश्ते मोमिन की रूह को कब्ज़ करके आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं तो आसमान के अंदर जो मुकर्रब फरिश्ते होते हैं, क्योंकि मोमिन की जब रूह हमने पीछे पढ़ा है सूरह नाज़ियात के अंदर कि उनको बड़े इज़्ज़त से और बड़े मर्तबे से उनको लेके जाया जाता है, तो आसमान के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो भी जो रूह लेकर जाने वाले फरिश्ते होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं और साथ मिलकर वो भी उनके पास जाते हैं और इल्लियीन में जाके वो कहते हैं कि हम इस आदमी के नाम अमाल को देखना चाहते हैं। फिर उनके आगे नाम अमाल खोल कर उसको दिखाए जाते हैं उन मुकर्रब फरिश्तों को कि देखो जी दुनिया के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी, अल्लाह ताला के साथ इन्होंने कोई बेवफाई नहीं की, शिरक नहीं किया, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना, क़यामत का इनकार नहीं किया, जन्नत का जहन्नुम का इनकार नहीं किया, इसके अलावा नमाज रोज़ा हज ज़कात इसकी जो है पाबंदी की और पाबंदी भी की, आगे लोगों को यानी कि अच्छाइयों वाले काम किए। तो इसलिए इनके नाम अमाल जो है वो इल्लियीन में मौजूद हैं। आप यहाँ से देखें और वो देख के फिर उस पर खुश होते हैं, शौक़ से उनको देखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि मरने के बाद नेक लोगों को जन्नत में लेके जाया जाता है, हमें इस पे हदीस मुबारका मिलती हैं, और अगर कोई बदकार है, गुनाहगार है, काफिर है, मुशरिक है तो मरने के बाद उनको जहन्नुम में डाल दिया जाता है। लेकिन अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा कि काफिर को जो है वो सिज्जीन में डाल दिया जाता है, नेक आदमी है तो आज के सबक के मुताबिक उनको इल्लियीन में डाल दिया जाता है। हालांकि कई ऐसी हदीस है, जैसे कि आपने सुना होगा कि शहीद आदमी जो है, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको सब्ज़ परिंदों की शक्ल में जन्नत की वो सैर करवाते हैं, तो वो जन्नत में फिरते हैं। इसी तरह सूरत यासीन के अंदर हज़रत हबीब नज्जार रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो वाक़या है क़ील उदख़ुलुल जन्ना, कि उनकी कौम ने जब उनको पता चला कि मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, तो और उनकी कौम ने उनके ऊपर जुल्म किया और वहीं पे वो शहीद हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनको फ़ौरन कहा क़ील उदख़ुलुल जन्ना, कि जन्नत में दाखिल हो जा। अब इन आयात से तो ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है नेक आदमी की जो रूह होती है मरने के बाद सीधा जन्नत में जाती है। और ये जो अभी हमने तिलावत की है इनसे मालूम हुआ कि जन्नत में नहीं जाती बल्कि इल्लियीन में जाती है नेक आदमी की, और सिज्जीन में जाती है बदकार आदमी की। तो उसका जवाब ये है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई तारुज़ नहीं है। जो सिज्जीन और इल्लियीन है ये जन्नत और जहन्नुम के ही हिस्सों में से एक हिस्सा है। इल्लियीन जो है वो जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है, सिज्जीन जो है वो जहन्नुम के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो होता ये है कि जो नेक आदमी है उसकी रूह इल्लियीन में जाती है, वहीं पे वो जमा होती है, लेकिन उनको जन्नत के अंदर सैर करने की, घूमने फिरने की भी इजाज़त होती है। और जो सिज्जीन है वो बदकार लोग जो हैं, कुफ़ार हैं, उनके अलावा फुज्जार हैं, उनकी जो अरवाह है वो सीधी की सीधी जो है वो सिज्जीन के अंदर चली जाती है। तो सिज्जीन भी जहन्नुम का ही एक हिस्सा है, वहाँ पे उनको अजाब होता है। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई तारुज़ नहीं है। ये आज के सबक का मुख्तसर से जो हमने सबक पढ़ा है उसका तर्जुमा और तशरीह थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के ऊपर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।